everyone. Now today we are going to talk about our today's topic lac operon. And in previous video we already talked about the concept of operon. So you know that most of idea about the operon concept. So now in this video we specially talk about lac operon. So lac is simply called as the lactose. Means in this video we talk about the how to break down the lactose molecule with the help of three enzymes, that is beta galactosidase, beta galactoside permeases and transacidides. So in this video we talk the how to this lactose molecule induce the production of these three enzymes and switch on this operon model or switch off this operon model. So if this model is switch on means the lactose is present, and if this model is switch off, if at that time this lactose is absent. So now how to work this lac operon model in presence of lactose and in absence of lactose. So now we are going to discuss this model. So this is the operon. Operon consists the long segment of DNA, and this long segment of DNA synthesis controlled, that is called the operon. Means synthesis is controlled by the long segment of DNA, that is called the operon. So this is the operon, and this operon contains 4 genes, that is regulatory gene. This I is the regulatory gene. Regulatory gene is also called as the inhibitory gene. Then second is the promoter gene. Promoter gene, you know that the function of promoter gene, in promoter the RNA polymerase is bind and start to transcribe the specific mRNA. Then after third is the operator gene. This operator gene operate the transcription of structural gene, and then fourth is the structural gene, and the function of structural gene to transcribe mRNA for the synthesis of specific protein or specific enzyme. So these 4 genes present on this operon model. So now we start the working of lac operon. How to work lac operon in presence of inducer or in absence of inducer. So now first we discuss about the if inducer is absent. तर inducer absent असल्यावर हे lac operon जे आहे हे कसं वर्क करतं. तर सगळ्यात आधी जो असतो तो असतो inhibitory gene or regulatory gene. So function of this inhibitory gene or regulatory gene to produce the repressor protein. So this gene first produce the repressor mRNA, but for the production of this repressor mRNA need to have promoter, because you know that the promoter region is responsible for the binding of RNA polymerase, and RNA polymerase is very essential for the transcription of mRNA. So this I gene is also have the promoter region. On this promoter region RNA polymerase is binded or attached. After attachment this RNA polymerase transcribe this regulatory gene or inhibitory gene. After transcription produce the repressor mRNA, and this repressor mRNA is translated and produce the repressor protein. So this is the repressor protein. So in this case inducer is absent. So ज्यावेळेस इंड्युसर absent असेल त्यावेळेस रिप्रोड्युसर प्रोटीन जे तयार होतं, हे रिप्रोड्युसर प्रोटीन काय करतं, या ऑपरेटर साइटवर, ही जी ऑपरेटर साइट आहे प्रेझेंट ऍडजस्टंट टू द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीनच्या ऍडजस्टंट जी प्रेझेंट असते ऑपरेटर साइट, त्या ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड होतो. तो अशा प्रकारे इथे जाऊन बाइंड होणार. ठीक आहे. कोणतं प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन. आणि रिप्रेसर प्रोटीन तयार करण्याचं काम कोणाचं आहे? रेग्युलेटरी जीन किंवा इनहिबिटरी जीन ज्याला आपण म्हणतो. तर हे रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस झालं आणि इथे जर इंड्युसर अब्सेंट असेल तर त्यावेळेस काय होतं, हे जे रिप्रेसर प्रोटीन जे आहे हे ओ साइटवर मीन्स ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड होतं, आणि ऑपरेटर साइट जी आहे ती ऍडजस्टंट टू स्ट्रक्चरल जीनच्या आधी प्रेझेंट असते. सो जेव्हा हे रिप्रेसर ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड होईल त्यावेळेस इथे काय होणार, आरएनए पॉलिमरेज बाइंड तर होणार प्रोमोटर साइटवर, कारण आपल्याला माहिती आहे की आरएनए पॉलिमरेज ऑलवेज कोणत्या साइटवर बाइंड होतं, प्रोमोटर साइटवर, बिकॉज प्रोमोटर साइट और प्रोमोटर जीन कंटेन द सिक्वेन्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलिमरेज. आरएनए पॉलिमरेजला बाइंडिंग करण्यासाठी हा प्रोमोटर साइट जो आहे हा सिक्वेन्स प्रोव्हाइड करतो, ज्याला आपण काय म्हणू शकतो, टाटा बॉक्स. ठीक आहे. इन केस ऑफ युकॅरियोट त्याला टाटा बॉक्स म्हटलं जाते, आणि इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट त्याला प्राइम बॉक्स म्हटलं जाते. तर तो जो सिक्वेन्स असतो तो कुठे प्रेझेंट असतो, प्रोमोटर रिजनवर. तर इथे आरएनए पॉलिमरेज
अटॅच होणार, इथे आरएनए पॉलिमरेज अटॅच होणार, पण हा आरएनए पॉलिमरेज समोर मूव्ह नाही करणार. का बरं? कारण इथे काय रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड झालाय ऑपरेटर साइटवर, आणि ऑपरेटर साइटवर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड झाल्यामुळे हा आरएनए पॉलिमरेज जो आहे हा समोर मुवमेंट नाही करू शकतो, आणि तो मुवमेंट करू न शकल्यामुळे हे जे स्ट्रक्चरल जीन आहे, स्ट्रक्चरल जीन इज द नथिंग बट द जीन और धिस स्ट्रक्चरल जीन इज हेल्प टू सिंथेसाइज और ट्रांसक्राइब स्पेसिफिक एमआरएनए. तर हा रिप्रेसर प्रोटीन इथे बाइंड झाल्यामुळे हे जे स्ट्रक्चरल जीन आहे, स्ट्रक्चरल जीन 3 आहे. कशाच्या? इन केस ऑफ लॅक्टोज ओपेरॉन. लॅक ओपेरॉन मध्ये स्ट्रक्चरल जीन 3 असतं. का बरं? कारण लॅक्टोजला डायजेस्ट करण्यासाठी 3 एन्झाईमची गरज पडतं, आणि ते 3 एन्झाईम प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला 3 जीनची गरज पडते. त्या 3 जीनचं नाव आहे लॅक झेड, लॅक वाय आणि लॅक ए. हे तिन्ही जीन काय करतात? 3 डिफरंट टाईपचे एन्झाईम प्रोड्यूस करतात. बट यांचा एमआरएनए जो आहे तो सिंगल एमआरएनए असतो. त्या सिंगल एमआरएनए पासून 3 डिफरंट टाईपचे एन्झाईम्स इथे तयार होतात. तर इथे रिप्रेसर बाइंड झाल्यामुळे हा आरएनए पॉलिमरेज जो आहे हा ट्रान्सक्रिप्शन करणार नाही, आणि ट्रान्सक्रिप्शन झाल्या नसल्यामुळे इथे हे जे स्ट्रक्चरल जीन आहे हे स्ट्रक्चरल जीन ट्रान्सक्राईब होणार नाही. ट्रान्सक्राईब होणार नाही म्हणजे इथे एमआरएनए बनणार नाही, आणि एमआरएनए न बनल्यामुळे प्रोटीन तयार होणार नाही. म्हणजे जेव्हा इंड्युसर अब्सेंट असेल, अँड इंड्युसर इज नथिंग बट द लॅक्टोज, या केसमध्ये लॅक ओपेरॉनच्या केसमध्ये लॅक्टोजच इंड्युसर म्हणून वर्क करतं. जर लॅक्टोज प्रेझेंट असेल, लॅक्टोज अब्सेंट असेल, लॅक्टोज अब्सेंट असल्यामुळे इथे एमआरएनए प्रोड्यूस होणार नाही, आणि एमआरएनए प्रोड्यूस झाल्यामुळे ते 3 एन्झाईम जे आहे बीटा गॅलेक्टोसाइडेज, बीटा गॅलेक्टोसाइड परमेज आणि ट्रान्स ऍसिडायलेज, ते 3ही एन्झाईम प्रोड्यूस होणार नाही. ठीक आहे? कधी? जेव्हा इथे इंड्युसर अब्सेंट असेल तेव्हा. तर हे झालं जेव्हा इंड्युसर अब्सेंट असेल तेव्हा. इफ इंड्युसर इज प्रेझेंट, जेव्हा इंड्युसर प्रेझेंट राहील तेव्हा काय होणार? तर इंड्युसर जेव्हा प्रेझेंट राहील तेव्हा हा रेग्युलेटरी जीन जो आहे, हा रेग्युलेटरी जीन पहिल्या याच्यामध्ये जसं बघितलं आपण की रेग्युलेटरी जीन काय करतो? रिप्रेसर प्रोटीन बनवतो. त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा या इंड्युसर जीन इनिबिटरी जीनच्या आधी किंवा रेग्युलेटरी जीनच्या आधी सुद्धा प्रोमोटर रिजन असेल. या प्रोमोटर रिजनवर काय बाइंड होणार? आरएनए पॉलिमरेज, आणि हा आरएनए पॉलिमरेज बाइंड झाल्यानंतर हा रेग्युलेटरी जीनला काय करेल? ट्रान्सक्राईब करेल. ट्रान्सक्राईब केल्यानंतर काय तयार होणार? ते रिप्रेसर एमआरएनए. आता रिप्रेसर एमआरएनए तयार झाला. रिप्रेसर एमआरएनए काय करेल? ट्रान्सलेट होईल, आणि ट्रान्सलेट झाल्यानंतर इथे काय तयार होणार? रिप्रेसर प्रोटीन. बट या केसमध्ये काय? इंड्युसर प्रेझेंट आहे, अँड इंड्युसर इज नथिंग बट द लॅक्टोज. लॅक्टोज स्वतःच काय आहे? इथे इंड्युसर आहे. तर इथे लॅक्टोज प्रेझेंट असल्यामुळे, आणि लॅक्टोज कुठे प्रेझेंट राहणार? कल्चर मीडियामध्ये. फॉर एक्झाम्पल विथ द हेल्प ऑफ कल्चर मीडिया. कल्चर मीडियाच्या हेल्पनेच आपण काय करताय? त्या इकोलाई बॅक्टेरियाला फॉर द ग्रोथसाठी काय करताय? तिथे लॅक्टोज प्रोव्हाइड करताय. म्हणजे हे जे लॅक्टोज आहे कुठे प्रेझेंट असेल? कल्चर मीडियामध्ये. फॉर एक्झाम्पल आता इथे लॅक्टोज प्रेझेंट आहे, इंड्युसर काय इथे प्रेझेंट आहे. इंड्युसर प्रेझेंट असल्यामुळे हा जो रिप्रेसर प्रोटीन तयार झालाय, या रिप्रेसर प्रोटीनला हे जे इंड्युसर आहे, इंड्युसर इज नथिंग बट द लॅक्टोज. लॅक्टोज म्हणजेच काय होतं? इथे इंड्युसर होतं. तर इथे लॅक्टोज प्रेझेंट असल्यामुळे ह्या लॅक्टोजचा मॉलिक्यूल जे आहे, काही फ्यू मॉलिक्यूल जे आहे ते रिप्रेसर प्रोटीनला जाऊन बाइंड होतं, आणि रिप्रेसर प्रोटीनला इथे जाऊन बाइंड झाल्यामुळे हे रिप्रेसर प्रोटीन जे आहे हे काय होऊन जातं? ब्लॉक होऊन जातं. ठीक आहे? तर हे रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक झाल्यामुळे हे रिप्रेसर प्रोटीन जाऊन या ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड होणार नाही. जसं इथे काय होतं? इंड्युसर अब्सेंट असल्यामुळे हे रिप्रेसर प्रोटीन जे आहे हे ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड झालं. बट या केसमध्ये इथे काय झालं? जो इंड्युसर होता किंवा जो लॅक्टोज होता, त्या जो रिप्रेसर प्रोटीन होता त्या रिप्रेसर प्रोटीनला काय बाइंड झाला? लॅक्टोज बाइंड झाला. आणि लॅक्टोज जर रिप्रेसर प्रोटीनला बाइंड होत असेल तर त्याला म्हटलं जाते अलोलॅक्टोज. ठीक आहे? किंवा इंड्युसर. तर या केसमध्ये काय झालं? इथे इंड्युसर प्रेझेंट असल्यामुळे या रिप्रेसर प्रोटीनला हा इंड्युसर इथे बाइंड झाला, आणि रिप्रेसरला इंड्युसर बाइंड झाल्यामुळे हा जो रिप्रेसर आहे याचं जी ऍक्शन आहे ही काय झाली? इथे ब्लॉक झाली, आणि ऍक्शन ब्लॉक झाल्यामुळे हा जो रिप्रेसर प्रोटीन आहे हा ओ साइटवर जाऊन बाइंड होणार नाही, आणि ओ साइटवर जाऊन बाइंड होणार नाही म्हणजे ही ओ साइट जी आहे ही काय? फ्री आहे. म्हणजे ऑपरेटर साइट किंवा ऑपरेटर जीन जो आहे तो काय आहे? इथे फ्री आहे. आणि ऑपरेटर जीन फ्री असल्यामुळे इथे काय होणार? आरएनए पॉलिमरेज जो आहे, जो काय करतो? एमआरएनएला ट्रान्सक्राईब करतो, तो प्रोमोटर साइटवर जाऊन बाइंड होणार, आणि प्रोमोटर साइटवर बाइंड झाल्यानंतर ही ऑपरेटर साइट फ्री असल्यामुळे हा काय करेल? ह्या प्रोमोटर साइटच्या हेल्पनी हे जे स्ट्रक्चरल जीन जे आहे हे काय करेल? ट्रान्सक्राईब करेल व्हाया प्रोमोटर जीन. प्रोमोटर जीनच्या हेल्पनी हे काय करेल? स्ट्रक्चरल जीनला ट्रान्सक्राईब करेल, आणि जेव्हा स्ट्रक्चरल जीन ट्रान्सक्राईब होईल, स्ट्रक्चरल जीन ट्रान्सक्राईब झाल्यानंतर स्पेसिफिक एमआरएनए बनवेल, आणि याला म्हटलं जाते लॅक एमआरएनए. याला का बरं लॅक एमआरएनए म्हटलं जाते? कारण हा जो एमआरएनए आहे हा तयार काय करताय? 3 एन्झाईम तयार करताय, आणि ते 3 एन्झाईम कशामध्ये हेल्प करतं? फॉर द ब्रेकडाऊन और फॉर द कॅटाबोलिझम ऑफ
lactose molecule. That's why this mRNA is called as the LAC mRNA, and this structural gene called as the LAC gene or LAC Z, LAC Y or LAC A gene. तर ह्या जो आरएनए पॉलिमरेज आहे हा समोर मूव्ह करेल आणि मूव्ह केल्यानंतर काय करेल तो फायनली हे जे 3 स्ट्रक्चरल जीन आहे लॅक झेड, लॅक वाय आणि लॅक ए, या तिन्ही जीनचा मिळून सिंगल एमआरएनए बनवेल. आणि हा जो सिंगल एमआरएनए आहे हा 3 टाईपचे इथे एन्झाईम्स बनवणार. तर सगळ्यात पहिला जो एमआरएनएचा सिक्वेन्स असेल किंवा स्टार्टिंगचा जो असेल तो जो त्या जीनचा काही सिक्वेन्स जो आहे तो काय बनवेल, प्रोटीन बनवेल. आणि त्या प्रोटीन पासून कोणता एन्झाईम बनणार, बीटा गॅलेक्टोसाइड. देन जो मधातला सिक्वेन्स असेल एमआरएनएचा तो ट्रान्सलेट होणार आणि ट्रान्सलेट झाल्यानंतर तो सुद्धा अगेन काय करेल, प्रोटीन बनवेल. आणि त्या प्रोटीन पासून बीटा गॅलेक्टोसाइडेज परमेज नावाचा एन्झाईम बनेल. आफ्टर दॅट जे जो लास्ट सिक्वेन्स असेल त्या एमआरएनएचा तो लास्ट सिक्वेन्स जो आहे तो अगेन ट्रान्सलेट होणार. त्या ट्रान्सलेट झाल्यानंतर सुद्धा प्रोटीन बनेल आणि तो जो प्रोटीन आहे तो अगेन जाऊन काय म्हणून वर्क करेल, ट्रान्सॲसिटायलेज. म्हणजे अशा प्रकारे जेव्हा इंडुसर प्रेझेंट असेल तर अशा प्रकारे हे 3 एन्झाईम काय होणार, स्पेसिफिक एमआरएनए पासून किंवा लॅक एमआरएनए पासून हे 3 एन्झाईम सिंथेसाइज होणार. आणि फायनली हे तिन्ही एन्झाईम जे आहे हे डायजेशन ऑफ लॅक्टोजला डायजेस्ट करण्यासाठी हेल्प करेल. तर सगळ्यात पहिले कोणता एन्झाईम वर्क करणार, हा बीटा गॅलेक्टोसाइड परमेज जो एन्झाईम आहे हा सगळ्यात पहिले हेल्प करणार. म्हणजे हा काय करेल, जे लॅक्टोजची मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे त्या लॅक्टोजच्या मॉलिक्यूलला त्या बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये घेऊन जाण्याचं काम जे आहे हे कोणाचं आहे, या परमेज एन्झाईमचं. म्हणून याचं नाव काय, परमेज. आणि हे जे एन्झाईम आहे हे कशात प्रेझेंट असतं, मेम्ब्रेनवर. ती जी सेलची मेम्ब्रेन असते त्या सेलच्या मेम्ब्रेनवर हे एन्झाईम प्रेझेंट असणार. सगळ्यात पहिलं फंक्शन जे आहे ते याचं असेल. देन सेकंड फंक्शन जे आहे ते असेल बीटा गॅलेक्टोसाइडेजचं. बीटा गॅलेक्टोसाइडेज काय करतो, जो लॅक्टोज त्या सेलमध्ये एंटर होईल त्या लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन करतं किंवा डायजेशन करतं. कशामध्ये, ग्लुकोज आणि गॅलेक्टोज मध्ये. आणि आपल्याला माहिती आहे की ग्लुकोज काय, एनर्जीचा सोर्स आहे. म्हणजे हा जो लॅक्टोज कल्चर मीडिया थ्रू आपण कोणाला प्रोव्हाइड करताय, इकोलाई बॅक्टेरियाला प्रोव्हाइड करताय. तो कशासाठी प्रोव्हाइड करताय, आपण एनर्जीसाठी. बिकॉज लॅक्टोजचं ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर सुद्धा लॅक्टोज पासून काय तयार होत आहे, ग्लुकोज तयार होत आहे. आणि ग्लुकोज काय, एनर्जीचा सोर्स आहे. तर सेकंड जर वर्क असेल ते कोणाचं आहे, बीटा गॅलेक्टोसाइडेजचं. आणि फायनली जे लास्ट वर्क असेल ते लास्ट वर्क कोणाचं आहे, ट्रान्सॲसिटायलेजचं. तर ट्रान्सॲसिटायलेज काय करतो, फक्त ट्रान्सफर द ऍसिटिल ग्रुप फ्रॉम ऍसिटिल कोए टू गॅलेक्टोसाइड. तर याचं काम काय, हा ऍसिटिल ग्रुप ट्रान्सफर करेल कशावरून, ऍसिटिल कोए पासून तर गॅलेक्टोसाइडवर. तर हे 3 जे एन्झाईम आहे. तर जनरली हा जो एन्झाईम आहे ट्रान्सॲसिटायलेज याचं अजून फंक्शन नोन नाहीये, ते अननोन फंक्शन आहे. पण असं म्हटलं जाते की हा जो ट्रान्सफरेज आहे, ट्रान्सॲसिटायलेज जो आहे तो ऍसिटिल ग्रुप ट्रान्सफर करतो कशावरून, ऍसिटिल कोएवरून गॅलेक्टोसाइडवर. तर ते अननोन फंक्शन आहे, जनरली अजून माहित नाही झालंय. ठीक आहे. तर हे फंक्शन आहे. जेव्हा इंडुसर अब्सेंट असेल तेव्हा हे जे स्ट्रक्चरल जीन आहे हे ट्रान्सक्राईब होणार नाही. आणि जर इंडुसर प्रेझेंट असेल तर हे स्ट्रक्चरल जीन जे आहे ते ट्रान्सक्राईब होणार. कारण इंडुसर स्वतःच काय करतो, जो रिप्रेसर प्रोटीन आहे त्याला ब्लॉक करतो. जर इंडुसर प्रेझेंटच नसेल तर तो रिप्रेसर प्रोटीनला ब्लॉक करणार नाही. आणि रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक न झाल्यामुळे तो काय होईल, ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड होणार. आणि ऑपरेटर साइटवर तो बाइंड झाल्यामुळे तो जो आरएनए पॉलिमरेज असेल त्या आरएनए पॉलिमरेजला समोर सरकायला जागा राहणार नाही. आणि आरएनए पॉलिमरेजला समोर सरकायला जागा नसल्यामुळे हा काय करेल, स्ट्रक्चरल जीनला ट्रान्सक्राईब करणार नाही. त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन काय होऊन जाईल, ब्लॉक होऊन जाईल. आणि जर इंडुसर प्रेझेंट असेल तर रिप्रेसर प्रोटीनला इंडुसर आधीच काय करून टाकेल, ब्लॉक करून टाकेल. म्हणजे इंडुसर जो आहे तो ऑपरेटर साइटवर जाऊन बाइंड होणार नाही. आणि ऑपरेटर साइट काय असेल, फ्री असेल. आणि ऑपरेटर साइट फ्री असल्यामुळे हा जो आरएनए पॉलिमरेज आहे हा काय करेल, समोर मूव्ह करेल आणि स्ट्रक्चरल जीन जे आहे त्याला ट्रान्सक्राईब करेल. ट्रान्सक्राईब झाल्यानंतर तो जो एमआरएनए आहे तो ट्रान्सलेट होईल. आफ्टर ट्रान्सलेशन these mRNA produce 3 enzymes, beta galactosidase, beta galactoside permease and transacrylase. So this operon model is totally depends on the inducer. If inducer is present, so this lac operon is switch on, and if inducer is absent, this lac operon model is switch off. So this, I hope this model is understand very well.